ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਸਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਲ ਕਲਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਨ ਹਾਰ। ਕਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ। ਪਿਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲਬ ਕੀ। ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਕਰਨੀ ਲਾਹਣ ਸਤ ਗੁੜ। ਸਚ ਸਰਾ ਕਰ ਸਾਰ। ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਘਿਓ। ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ। ਖਾਧੈ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ। ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਘਿਓ। ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ। ਖਾਧੈ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਣੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
अठवें ज्योति स्वरूप श्री हरकृष्ण ध्याईया जिस डट्ठा है सब दुख जाए। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दी मुबारक चरण छो प्राप्त गुरुद्वारा बंगला साहिब तो दीन दुनिया दे वाली ज्ञान दे सागर सर्वशक्तिमान रूहानियत दे मुजस्मे समुची मानवता दे रहबर जुगो जुग अटल शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक हजूरी का आनंद माण रहे परम सन्मानयोग सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की अपार बख्शिश दे सदका धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक हजूरी अंदर बैठ के और चढ़ती कला टाइम टीवी चैनल दे राही गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी दे दीदार कर रहे और सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अमृत बचना दी विचार सरवण करन वास्ते सुरत जोड़ी बैठे समूह सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने जिस मुबारक पावन शब्द के मूल पाठ सिंह साहिब ज्ञानी रंजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब जी की रसना तो सरवण कीते हैं। ये पावन शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के मुकद्दस अंग 553 के उपर शोभनीक है और जो धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया चौथे पातशाह साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन मुखार बिन तो उचारण की गई वार दे विचों 12वीं पौड़ी दे नाल आरंभ विच आया होया पहला श्लोक है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ मन बिरतियां दी एकाग्रता बख्शण और असी ये सतगुरां दी रसना तो उचारण किए हुए अमृत बचना नूं सरल और सुखैण विधि नाल समझ विचार के अपने अपने जीवन नूं गुरमत अनुसारी बना सकीए। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी ओट आसरा ते असीस प्राप्त करदिया होया बड़े प्यार अदब सत्कार दे सहित उचारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जिवें कि आप जी ने अमृत बचन श्रवण करन तो पहला ये अमृत बोल श्रवण कीते हन। श्लोक मरदाना पहला इंज कह लीए कि साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे वल्लों अपने प्यारे साथी अपने प्यारे श्रोते और अपने हुक्म दे विच चलण वाली वो पावन रूह भाई मरदाना जी नूं दिता होया सिरपाओ है, दिती हुई बख्शिश है। सो असी इस शब्द की विचार तो पहला भाई मरदाना जी के जीवन के विचों कुछ समझण दा कुछ विचारन दा यतन करांगे, क्योंकि इस पौड़ी दे नाल 3 श्लोक ने। जिवें अज दे श्लोक नाल असीं श्रवण कीता है श्लोक मरदाना पहला, कल वाले शब्द दे नाल असीं श्रवण करांगे मरदाना पहला। और जो परसों वाला शब्द होवेगा उहदे नाल मरदाना पहला नहीं लिखिया होया जां मरदाना नहीं लिखिया होया, पर शब्दां दी अंक गिणती तो पता लगता है
कि ये 3 शब्द जिहड़े ने 3 श्लोक जिहड़े ने 1 2 3 इक्के ही रसना तो उच्चारण किए हुए ने। सो इस गल का सानू संकेत मिलता है। भाई मरदाना जी एक वो हस्ती सन जिन्हां नूं साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे सन्मुख बैठ के गुरु दे दीदार और गुरु दे अमृत विचार प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त होया सी। इंज कह लीए भाई मरदाना जी पहले वादक सन, पहले गायक सन और पहले सखियार्थी सन जिन्हां ने गुरु नानक साहिब महाराज जी के पासों अपार बख्शिशां प्राप्त करके तिन्हां दे सन्मुख बैठ के उन्हां दी रसना तो उच्चारण किए हुए रब्बी बोलां नूं रबाब दी सेजा दे उपर बिठा के संगीत दी सेजा दे उपर बिठा के ऐसे प्रेम आनंद नूं माणिया सी जिन्हों असी शब्दां दे विच बयान नहीं कर सकते। भाई मरदाना जी दे पिछोकड़ नूं जदों असी जानण दा यतन करते हाँ, जिवें कि महान कोश के करता भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा, सरदार रतन सिंह जी जग्गी और प्रोफैसर साहब सिंह जी वर्गियां रूहां जिन्हां ने साडी झोली दे विच बहुत सारा सिखां दे सिरजिया होया इतिहास एकत्र करके उसनूं शब्दी जामा पहना के साडे तक पहुँचाया है। सो ऐसे इतिहासकारां दे मुताबिक भाई मरदाना जी का जन्म राय भोईं दी तलवंडी जिला शेखूपुर दे विच भाई बदरे दे घर दे विच माई लखो दी कुख तो सन 1459 दे विच होया सी। और तिन्हां नूं इंज विचारिया जांदा है कि ये मरासी घराणे दे नाल संबंधित सी। और जदों असी मरासी दे बाबत जानने दे यतन करते हैं तो मरासी शब्द कोई घटिया शब्द नहीं सी, परंतु असी बेसमझी दे विच किसी नूं गाल भी देनी होवे ते उहनूं कह दिंदे आ चल मरासी जिहा, क्योंकि सानूं शब्दां दे अर्थां दा पता नहीं है। उस तरह ही जिवें कि कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिस वेले अखौती नीवी जात, क्योंकि गुरबाणी जातां पातां नूं मनदी नहीं है, जिन्हां नूं कदी शूदर भीलां झंडालां दी गिणती विच गिणिया जांदा सी, उन्हां दे उपर किरपा करदियां होइयां, उन्हां रंगरेटियां दे उपर किरपा करदियां होइयां सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी दी पूर्व दी बाही वाली सरोवर दी सेवा दित्ती ते उन्हां नूं उस दिन तो चौथे पौड़े वाला भी किया जान लग पिया। चौथी बाही दे मालक जां चौथी बाही दे सेवादार हकदार। परंतु इस शब्द नूं भी असीं गालनुमा ही जाणिया है। जिवें मजहबी सिखां दे बाबत कुछ जात बमानी संप्रदावां दे विच अज भी कहा जाता है ये चौथे पौड़े वाले ने, क्योंकि सानूं चौथे पौड़े के अर्थ का पता ही कोई नहीं, ना कहण वालियां नूं ना सुणन वालियां नूं, असीं इहनूं गाल ही समझिया होया है। इसे ही तरह मरासी शब्द जिहड़ा है ये कोई माड़ा शब्द नहीं सी। मरासी का अर्थ सी मिरास, जिन्हों असीं इंज कह लीए अपने विरासती हक्कां दे दावेदार। सो खैर जदों असीं इन्हां दे भी पिछोकड़ नूं जानण दा यतन करते हैं, क्योंकि मैं टुक मात्री बेनती करांगा, आपां शब्द की विचार भी करनी है। और जदों असीं इन्हां दे पिछोकड़ नूं जानण दा यतन करते हैं तो सरदार शमशेर सिंह जी अशोक जिन्हां दी एक पुस्तक है मरासियां दा पिछोकड़ ते भाई मरदाना जी, उस पुस्तक दे विच सरदार शमशेर सिंह अशोक ने लिखिया है, कहते ने कि इन्हां दी जो कुर्सी नामा जो इन्हां दी वंश है वो मुहम्मद साहब नाल जा चुकी है, कि क्योंकि हजरत मुतालब के 3 पुत्र सी, हजरत अमीन, हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू तालिब। हजरत अमीन जिहड़ा सी उहदे लड़के का नाम सी
हजरत उकसां कासा शब्द भी आउंदा है छोटा। हजरत अब्दुल्ला दा पुत्र सी हजरत मुहम्मद। हजरत अबू तालिब दा पुत्र सी हजरत अली। कहंदे एक बार मुहम्मद साहब ने अपने ताए दे पुत्र हजरत अमीन दे पुत्र हजरत उकसां नूं कोरड़े मारे सी। ते जदों हजरत मुहम्मद साहब जी का अखीरला समा आया, मदीने दे विच गए ते उन्होंने एक ऐलानिया किया होया सी, अगर असीं किसी का दिल दुखाया होवे, कोई उसकी सानू सज़ा देनी चाहता होवे, वो दे सकता है। उस वेले हजरत उकसां ने कहा सी, तुसीं मैनूं कोरड़े मरवाए सी, मैं चाहना है अज मैं भी उस तरह कोरड़े मारा। तो कहते सुनदे सार मुहम्मद साहब ने अपनी पिठ नंगी कर दी सी। हजरत उकसां का मन फिर गया, उन्हें हजरत मुहम्मद साहब की पिठ चुमी तो खुशी दे विच आण के उन्हां दी वडियाई नूं वेख के महिमा गायन कीती सी। उस दिन तो यह रवायत बन गई अपने वड पुरखियां दी महिमा गाउण दी। इस वास्ते जिहड़े मरासी भाईचारे नाल संबंधित भैन भाई ने अपने आप नूं क्रैशी भी खवाउंदे ने, क्योंकि हजरत उकसां जिहड़ा सी ओह क्रैश सी। जदों अरब तो ईरान ते ईरान तो राजस्थान दे विच आए, बल्कि साडे भारत दे विच आण के इत्थों दे वासी बने। असीं ये ना कहिए कि किहड़ा किहड़े मुल्क दे विचों आया सी, अज भी वो साडे देश का हिस्सा ने, लहू मास का हिस्सा है। कई बार असीं कहण लग पैंदे फलाना फलाने थां तो आया, ढिंगड़ा ढिंगड़े थां तो नहीं। गुरमुखो गल समझण वाली है, परंतु इन्हां दी जो उपमा करन वाली गल सी, ये बहुते लोकां नूं चंगी भी नहीं सी लगदी ते बहुत सारे लोग जिहड़े सी अपनी उस्तत करवा के खुश भी हुंदे सी। सो जिवें राजपूतां दे विच भट्ट होए ने, भट्ट ब्राह्मण सी ते ओह ब्राह्मण सी जिन्हां दे बारे कहा जांदा है कि ये थोड़ा जिहा इन्हां दे जीवन आचरण दे विच गिरावट आ गई, विधवा दे नाल विआह करवाउणे। परंतु मेरियां नज़रां दे विच इहनूं असीं माड़ा नहीं कह सकदे। किसी दी धी भैन नूं गलत नज़र नाल तकना ये माड़ा है, गृहस्थ धारण करना माड़ा नहीं है। पर कुछ विपरवादी रवायतां दे मुताबक इन्हां नूं नीवें गिणिया जाण लग्या। बेशक इन्हां भट्टां दे भी प्रोत हुंदे सी जिन्हां नूं सारस्वत कहा जांदा सी, सारस्वत। इसे तरह जिहड़ा मरासी भाईचारा सी, ये इस्लाम दे नेड़े सी, क्योंकि इन्हां दे संबंध पहलां अरब नाल जुड़े हुए सी। हुण जिवें हिंदुआं दे उपमा करन वाले भट्ट सी, इसे तरह मुसलमानां दे वडियाई करन वाले जिहड़े सी वो मरासी खवाउंदे सी। और जदों ये किसी के घर दे विच जाके उहदा कुर्सीनामा बयान करते सी, वडियाई करते सी, चोखा धन दौलत मिलता सी। अगर कोई सूंपना करता सी तो फिर उहदी खिल्ली भी बहुत उडाउंदे सी, मजाक भी बहुत उडाउंदे सी, जिस वर्के बहुते लोग जिहड़े सन इन्हां नूं बहुता सत्कार नहीं सी दिंदे। जिवें भट्टां नूं बहुता सत्कार नहीं सी मिलदा, इस तरह मरासी भाईचारे नूं भी बहुता सत्कार नहीं सी मिलदा। हाले कि इन्हां दा काम कोई माड़ा नहीं सी, वडपुरखियां दी वडियाई करनी सी और मालक वाहिगुरू की वडियाई करनी सी। अज भी आपां देखते हैं जदों सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे श्री अमृतसर की मुबारक धरती ते जदों अमृत वेले धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रकाशमान होंदे ने तो गुरु के सिख जिहड़े हन वो भट्ट जनां दे सवैये जिहड़े ने वो गायन करते हैं। बल्कि सानूं ये संकेत मिलता है कि एक कारज कोई माड़ा नहीं सी, रब की वडियाई करनी, चंगे गुणां वालियां दे गुणां नूं बयान करना। परंतु फिर भी साडे समाज ने जिहड़े लोकां दे विच जात बमानी कुट-कुट के भरी हुई सी, उन्हां दे शैतानी दिमाग दी उपज सी मानवता दी वर्ण वंड। ये ब्राह्मण है, खत्तरी है, वैश्य है, शूद्र है। उस वेले शूद्र श्रेणी जिहड़ी सी उहदे विच ये मरासियां नूं लिया गया कि ये भी नीवीं जात वाले ने, कोई बनदा कोई चंगा सलूक नहीं सी कीता जांदा। क्योंकि इन्हां शैतानी दिमाग वालियां ने जिथे वर्ण वंड कीती उत्थे मैं इंज बेनती कर दिता, इन्हां ने त्यौहार भी वंड लए सी कि ब्राह्मण जिहड़ा वो विसाखी मनावेगा, खत्तरी जिहड़ा वो दशहरा मनावेगा, वैश्य जिहड़ा है वो दिवाली मनावेगा ते शूद्र जिहड़ा है वो होली मनावेगा, जिहड़ी पिछले दिनी मनाई गई है।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਟੁਕ ਮਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਲੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੋਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੜਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਬਚ ਗਏ ਔਰ ਹੋਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਖਰੂਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਰੂਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੰਡਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਲਿਤ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭੀਲ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਕਲਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਖਵਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰੀਜਨ, ਔਰ ਹਰੀਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੂ ਥੂ ਕਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਖਰੂਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਣੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣ ਦੇ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਤੇ ਲੋਹ ਖੜਗ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1680 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਹੱਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਲਣਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਉੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ, ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਥੋਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਅਣਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਉਹਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਊ ਬਣਾ ਕੇ
ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੰਜਾਉਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੱਲ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਮਨਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਰਮਜ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹੁਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਤ ਬਮਾਨੀ ਵਿਪਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਾ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੱਗ ਕਰਨੇ ਤੇ ਜੱਗ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛਿਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ ਰਹਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਹੁਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰੇ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਦਿਹੁਰਾ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਣ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮੈਂ ਪਠਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਦਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮੂਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,
घर दे विच अनाज की लोड़ सी ते वो कह रहे सी किसे कोठा किसे पल्ला सानू आस तेरी अल्लाह। ते कहंदे उस वेले बाल गुरु नानक देव महाराज जी खेड़दियां होइयां कहन लगे ठीक है सानू भी अल्लाह वालियां दी लोड़ ही है, जे तुहानू अल्लाह दी आस है तो सानू भी अल्लाह वालियां दी लोड़ है। ऐ मां ये जिहड़ा बच्चा है तेरा ये सानू दे दे। ते कहन लगे तां गवैया है, ये तो करदा कुछ नहीं है, ये निकम्मा है, तुहाडा की सवारेगा। ते कहन लगे जिहड़ा गवैया ते कवि है वो मर्द मर्दाना हुंदा है। सो याद रहे भाई मरदाने दा नाम जिहड़ा सी वो केवल दाना सी। और गुरु नानक साहब महाराज जी की संगत करके मेरे पातशाह ने उन्होंने ये लकब दिता सी मरदाना। मरदाना का अर्थ सूरमा भी है और दाने का अर्थ सियाणा भी है, सियाणा बंदा मरदाने का अर्थ सी दानशमंद। जिवें गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी ने, क्योंकि उन्हों का पहला नाम बूढ़ा सी, ते जदों कुछ विचारां की सांझ की सी ते कहा सी काका नाम भी तेरा बूढ़ा है। बूढ़ा हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हुंदा है बुढ़ा। तेरा नाम भी बूढ़ा है तो सचमुच तू है ही बुढ़ा है ज्ञान समझ के पक्ष तो। बेशक भावें तू बच्चा है पर ज्ञान समझ वाले पक्ष तो तू बुढ़ा है। बस इस तरह ही उस दाने नूं मरदाना बना दिता सी गुरु नानक साहब महाराज जी ने। जदों असीं इहदी होर इतिहासक खोज दे विच जाने ते विद्वान जनां दे मुताबक सन 1680 दे विच भाई मरदाना जी पक्के तौर पर गुरु नानक देव महाराज जी की शरण में आ गए सी और 1534 तक गुरु नानक देव महाराज जी के नाल जिस पासे नूं भी मेरे पातशाह जगत जलंदे नूं ठारन वास्ते गए तिवें तिवें उन्हां दी नाल संगत कीती है। इंज कह लीए तकरीबन 54-55 साल गुरु नानक देव महाराज जी के नाल उन्होंने सब तो मेरा समझ सेवा निभाई है। और जदों असी महाकवि भाई साहब भाई कवि संतोख सिंह जी नूं पढ़ते हैं तो जदों साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी की सगाई हुई सी ना माता सुलखणी जी दे नाल, ते उस समय राय भोए दी तलवंडी तो चल के बाबा मेहता कल्याण दास जी के होना दे नाल भाई मरदाना जी जदों सुल्तानपुर आउंदे ने, क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज उस वेले अपने भैन जी बेबे नानकी जी और भाईया जय राम जी के पास रहिंदे सन। ते इस सगाई के समय जदों उन्होंने गुरु दे कोलों वधाई मंगी सी ते साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बड़ी कृपा की सी और उन्होंने उस वेले तेशिन पंकज लोचन चारू जिन्हां दे नैन जिहड़े कमल दीयां पंखड़ियां वांग खड़े हुए सी, उन्होंने अपने गलों जामा ला के जिहड़ा सी पोशाका जिहड़ा सी वो भाई मरदाना जी नूं दे दिता सी। कला पोशाका ही नहीं कुछ पैसे भी दिते ते नाल ही एक हदायत भी कीती सी, बोले श्री नानक सुख रासी, कहन लगे तुम हो बेदी वंश में रासी, तुसी बेदी कोल दे मरासी हो। जाचन आन स्थान ना कीजै, हुण तू किसी होर जगह तो जाके मंगना नहीं है, तेरी झोली किसी होर दे अगे नहीं खुलनी चाहिए, जो कुछ भी लेना है तू इस घर दे विचों लेना है। ते भाई मरदाना जी ने कहा सी अगर ये दाता मैनू तुहाडे कोलों ही प्राप्त हो जाण तो मैनू की लोड़ पई है दर दर दे उपर जाण दी, क्योंकि सतगुरां दी रसना तो अमृत बरसदा सी। वो जिवें जिवें भाई मरदाना जी नूं दुनिया दे व्यवहार समझाउंदे ने तिवें तिवें उन्हां दी रसना तो निकले हुए अमृत बोल जिहड़े ने वो मरदाना जी दे हिरदे दे विच वसते जांदे ने। और उस समय गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा सी असीं तैनूं गुण दिंदे हां, तंती साज दा तैनूं गुण दिंदे हां। ये बड़ी वड्डी गल, जे असीं सेवा की गल करते ना गुरमुखो, अज असीं सेवा करते सिर्फ लंगर छकाउण तक ही रह गए। अज दी साडी सेवा इन्नी की है, चाहे असीं अपने देश की गल कर लीए जां किसी विशेष स्टेट की गल कर लीए,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਵੇਂਗਾ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਾਣੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ। ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤ ਬਮਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਗੋਚਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਲਸੀਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ
ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਰਬਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਢਾਡੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਵਈਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਨਸੈਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਜਸ, ਜੋ ਅਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਸ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਸ ਸੀ ਤਾਨਸੈਨ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਰਬਾਬ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਾ ਲਈ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਫਰਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਹਕ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਬਾਣੀ ਗਾਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਗੁੰਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪਾਉਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਲਸਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਬੈਠਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਰਮਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੰਡੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ ਪਰਗ੍ਰਹਿ ਜੋਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਗਾਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੀ ਨਾ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬੀਬਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਰਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਣੂਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਵਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁਆ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਸੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਆ ਪੀਵਣ ਹਾਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਟੋਰੀ ਮੋਹ ਭਰੀ ਪੀ ਲਾਵਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮਜਲਸ ਕੂੜੇ ਲੱਭ ਕੀ ਪੀ ਪੀ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਮਜਲਸ ਮਹਿਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਲਸ ਹੈ, ਮਹਿਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਬਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕਬਾਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਬ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੈਗ ਜਾਂ ਐਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਮੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਰਵੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਝ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਤੇ 20 ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਲਾਹਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੁੜ ਸੱਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਥਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੱਤ ਗੁੜ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੁੜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਲ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤੁਕ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਲਾਹਣ ਸਤ ਗੁੜ ਸੱਚ ਸਰਾ ਕਰ ਸਾਰ, ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਕਿਉ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਡੇ ਛਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਛਕ ਰਿਹਾ ਸੀਲ ਘਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਪੜ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਘਿਓ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਢਿੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਮੰਡ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਘਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ, ਸੰਗ, ਲੱਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਣਵਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ, ਧਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਧੇ ਜਾਹੇ ਬੇਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨੀ ਲਾਹਣ ਸਤਗੁਰ ਸੱਚ ਸਰਾ ਕਰ ਸਾਰ, ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਸੀਲ ਘਿਓ ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ ਆਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੱਤ ਸਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸਾਰਥ ਹੋਵੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਲਕਿ ਸਗੋਂ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਧੇ ਜਾਹੇ ਬੇਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।